प्रोग्राम डॉक्टर साहब साडा पहला सवाल है। एक साबका पुलिस अफसर सुरजीत सिंह ने मीडिया सामने ये भेद खोलिया है कि उसने दर्जन सिख नौजवानों नूं पुलिस अफसरां दे कहण ते झूठे पुलिस मुकाबलिਆਂ ਵਿੱਚ मारिया ਅਤੇ इस तरह उस सिपाही तो थानेदार बन गया। इस बारे तुहाडे की कमेंट्स हैं? देखो अंग्रेजी का एक शब्द है विसल ब्लोअर, उन्होंने कहते हैं सीटी वजाण वाला। अजकल मिस्टर स्नोडन का बड़ा चर्चा है कि उन्हें दसिया भी किवें अमरीका सारियां दी जसूसी करदा है, 40 देशों की करदा है, शहरियां की करदा है जी। हांगकांग च जाके उन्हें दसिया, उत्थों निकल के मॉस्को आ गया, रशिया तो असाइलम मंगी, हुण किसी होर पासे जाण की तैयारी च है जी। इस तरह इस तो पहला जिहदा बहुत चर्चा और अज वो लंडन की इक्वाडोर एम्बैसी शरण लैके बैठा है मिस्टर असांजे जी, आस्ट्रेलियन मूल का। उन्हें विकीलीक्स अपना पूरा बना के सारी एक्सैस करके अंदरों भेद कढ़ के वो लगातारता दे नाल दसदे ने कि कित्थे कित्थे की हुंदा रहा जी। इसे कॉन्टैक्स दे विच ही असीं देखते हैं कि ये जिहड़ा मुढ़ले तौर दे उत्ते सुरजीत सिंह दा केस सामने आया है जी। पंजाब दे विच 1980 दे दौर दे विच बड़े वड्डे पैमाने दे उत्ते 1994-95 तक नस्लकुशी हुई है सिखां दी। सरकार उन्होंने डिनाई करती रही है। जिहड़े करन वाले पुलिस अफसर सी उतों हुक्म दिंदे सी और उहदे थल्ले जिहड़े ने जूनीयर अफसर उन्होंने करदे सी जी। पर कोई सबूत बहुते सामने नहीं सी आंदे। सिर्फ जसवंत सिंह खालड़ा दे केस वेले एक कुलदीप सिंह जिहड़ा गवाह के तौर पर सामने आया है जिहदी बदौलत फिर जिहड़े 4-5 असली जिम्मेवार सी लोअर लैवल के, क्योंकि अजीत संधू नूं तां गायब करता एजेंसियां ने जां मारता, उन्होंने खुदकशी बनाता, जां एक रिपोर्ट ये भी है कि कैनेडा जां अमरीका दे विच नवें पहरावे और नवीं आइडेंटिटी के थले रह रहे जी। सो इस दौर दे विच जिहड़ी गल हुण ये जिहड़ी सुरजीत सिंह दा इंकशाफ है जी, वो इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच आया। उन्हां दे नाल किरपाल सिंह रंधावा जिहड़े पंजाब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजिडेंट ने वो उन्हां दे नाल सी जी। और उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हें कहा कि जी मैं मेरा सिपाही का नंबर सी, बेल्ट नंबर, मैं भर्ती होया और मैं जिहड़ा अपने उस वेले दा SSP गिल उन्होंने इलाके का भी मेरी पोस्टिंग जिहड़ी है महते थाने हुई क्योंकि महता ही गुरदर्शन प्रकाश संत पिंडां वालियां दा हैडकुआटर भी सी कि उत्थे बहुत ज़्यादा जोर सी फैडरेशन का और जिहड़ा जुझारूवाद दा। और उन्हें कहा कि जी मैं अफसरां दे कहण ते बहुत जिहड़े नौजवानों नूं झूठे पुलिस मुकाबलियां च मारिया, गिणती 83 के करीब आती है जिहड़े मुकाबले हुए। और उन्होंने कहा जी मैनूं तां कुछ समय दे विच ही सिपाही तो सीधा जिहड़ा है वो थाने का इंचार्ज ला दिता गया, एक इंस्पैक्टर मेरी ताबिया कर दिता गया जी। और उन्हें ये कहा भी मेरी जान नूं खतरा है और मैं इसलिए हुण सामने आ रहा, मैनूं कुछ भी हो सकता है, मैनूं सिक्योरिटी दिती जाए। और वो इन्हां दे नाल किरपाल सिंह रंधावा और राजविंदर सिंह बैंस जिहड़े पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने उन्हां राहीं जिहड़ी पटीशन करन जा रहे हैं हाई कोर्ट जी कि भी ये सारे मामले की CBI इंक्वायरी करवाई जाए जी। सो असी समझते हैं भी एक चंगी गल है कि एटलीस्ट लगभग 20-25 साल बाद सच्चाई बाहर आनी शुरू हुई है। और उस बयान च उन्हें कहा भी 2 जिहड़े होर मेरे वर्गे सी जिन्होंने नौजवानों नूं मारिया सी पुलिस मुकाबलियां च, एक राम लुभाया नाम लिया उन्होंने इंस्पैक्टर, एक जगीर सिंह सब इंस्पैक्टर भी उन्होंने खुदकशी कर ली। और उन्होंने कहा भी मेरे तो भी बड़ा प्रैशर है कि मैं इस सारे समय उस प्रैशर चलो लंघिया, हुण भी प्रैशर थले है पर मैं सच बोलना चाहता। हुण पता नहीं किन्ना के स्टैंड करेगा किन्ना क नहीं करेगा। कई बारी अपने हितां लई कोई पुलिस किन्ना पैसा दे के खरीद ले जां जो उहदियां ग्रजेस जां ग्रीवेंसिस ने वो दूर कर दे तो गल बदल जाए जी जी। पर एक गल दुनिया के सामने जरूर आ गई कि किस लैवल ते इन्हां ने सिखां दी नस्लकुशी की है। और आने वाले समय जे कोई वो अपने पैरों ते खलोता रहिंदा है, कोई CBI इंक्वायरी मार्क हुंदी है तो फिर ये तो निक्की मच्छी है। फिर बड़े बड़े मगरमच्छ जिहड़े ने जिन्हां दा सरगना KP गिल बैठा है और उन्होंने मगर हिंदुस्तान दीयां खुफिया एजेंसियां, इन्हां दे भेत जिहड़े ने वो बाहर आने चाहिए ने। सो एक वेलकम डिवेलपमेंट है जी। डॉक्टर साहब साडा अगला सवाल है, एरिजोना स्टेट विच लगी अग 8000 एकड़ विच फैली, 19 फायर फाइटर्स की अग बुझांदियां जान गई। इस बारे तुहाडे की व्यूज़ हैं? देखो अमेरिका दे विच एक बड़ी ट्रैजिक घटना है। इत्थे फायर फाइटर बहुत बहादुर ने और बहुत घੱਟ लोगों को पता है भी बहुत सारे जिहड़े ये अग बुझाऊ अमले के लोग होंदे ने वलंटीयर होंदे ने, बाकी काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई होर है, इन्होंने अपने नाम दिते होंदे ने कि भी किसी भी वेले सानू तुसीं
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ 343 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫਲੀ। ਜੀ। ਔਰ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕੜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ, 19 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 400 ਤੋਂ 500 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, 92-93 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ 110 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੈਕੂਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ 19 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਜਮੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2005 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਨਰਿਸ਼ਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ 40% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਿ 40% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੈਟਰੀਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਜ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਭੈੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕੀਪਸ, ਜੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਊਆ ਤੇ ਹੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਇਆ ਲੱਭ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ
ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛੱਪੜੀ ਕਊਆ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਾ ਅਵਗੁਣੀ, ਚਿੰਜ ਭਰੀ ਗੰਧੀ ਆਏ, ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ, ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ, ਨਿਰਮਲ ਨਹਾਵਣ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੱਪੜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਰ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੀ ਉਸ ਕਲਰ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਭਰੀ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਾ ਅਵਗੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਿੰਝ ਭਰੀ ਗੰਦੀ ਆਏ, ਚਿੰਝ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੁੰਝ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਸ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਾਂ ਮਾੜੇ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਸਾਕਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੰਸ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ, ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੇਥਲੈਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਕਤ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਭਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ। ਨਿਰਮਲ ਨਹਾਵਣ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ, ਕਿ ਉਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮੰਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਓਗੇ। ਨਿਰਮਲ ਨਹਾਵਣ ਨਾਨਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਾਉਣਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvh4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।